শিক্ষা নিকেতন দারুল উলুম দেওবন্দের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সাবেক সহকারী ইমাম, ঢাকা জামিয়া সুবহানিয়া মাহমুদনগর গাজীপুর দুরাগের সম্মানিত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফতি ফয়জুল্লাহ কাসেমী, হযরত মাওলানা মুফতি ফয়জুল্লাহ কাসেমী, সম্মানিত সাবেক ইমাম, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى في آية أخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا
ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فانتظر الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں دور ہوں مجبور ہوں اے سید عالم، میں دور ہوں مجبور ہوں اے سید عالم، آواز سنا دو مجھے دیدار کرا دو، آواز سنا دو مجھے دیدار کرا دو، رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو، غلامی ہے بادشاہی سے بہتر، غلامی ہے بادشاہی سے بہتر، ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو، ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو،
खड़ी है दरे मुस्तफा की, बरसती है उस दर पे रहमत खुदा की, बरसती है उस दर पे रहमत खुदा की। दो आलम की दौलत है इश्क़े नबी में, दो आलम की दौलत है इश्क़े नबी में, ये है हासिले बंदगी जिंदगी में, ये है हासिले बंदगी जिंदगी में। सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगा, सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगा। मोहब्बत की दुनिया बसा कर तो देखो, मोहब्बत की दुनिया बसा कर तो देखो। रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तो देखो। फैज़ बिन आबाद के मानंद यारो, फैज़ बिन आबाद के मानंद यारो, मोहब्बत की दुनिया बसा कर तो देखो, मोहब्बत की दुनिया बसा कर तो देखो। मोहब्बत का दावा तो आसान है करना, मोहब्बत का दावा तो आसान है करना, है मुश्किल मगर फैज़ मोहब्बत में मरना, है मुश्किल मगर फैज़ मोहब्बत में मरना। रसूल खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तो देखो। गुलामी है बादशाही से बेहतर, इधर आओ किस्मत जगा कर तो देखो, इधर आओ किस्मत जगा कर तो देखो, इधर आओ किस्मत जगा कर तो देखो। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার মন। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার মন। তাজমহলের পাথর দেখিয়াছ কি তার প্রাণ, তাজমহলের পাথর দেখিয়াছ কি তার প্রাণ, অন্তরে তার মমতাজ নারী
নারী বাহিরেতে শাহজাহান, অন্তরে তার মমতাজ নারী বাহিরেতে শাহজাহান। দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। 56,000 বর্গমাইল নদীমাতৃক বদ্বীপ, প্রিয় জন্মভূমি বাংলা, প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত আনোয়ারা থানা। বাণিজ্যিক রাজধানী বীর চট্টলার উপকণ্ঠে অবস্থিত আনোয়ারা থানার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সাতকানিয়া। এই সাতকানিয়ার প্রসিদ্ধতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দ্বীনি ইলহামি মুখলিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই দ্বীনি মাহফিল, দ্বীনি সমাবেশ, তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের সম্মানিত আয়োজকবৃন্দ, মঞ্চে উপবিষ্ট ওয়াজিবুল ইহতারাম কাবিলে সদ ইহতারাম হযরাত উলামায়ে কেরাম, আজিজ তালাবা এবং দূর দূরান্ত থেকে তাফসীর শুনতে আসার জন্য ছুটে আসা ছোট বড় সকল স্তরের দ্বীনি মুসলমান ভাইরা, এবং আমার এই আওয়াজ পর্দার আড়ালে যেখানে যেখানে পৌঁছাচ্ছে সেখানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান আমাদের সম্মানিতা কন্যা, জায়া, জননী, মা ও বোনেরা, সর্বপ্রথম রব্বে কায়নাতের দরবারে বেইন্তেহা, বেশুমার, অগণিত, অগণন, অসীম, সীমাহীন, কাউন্টলেস, আনকাউন্টেবল শুকর গুজারির সাজদা পেশ করতে চাই যে রব্বে কায়নাত, রব্বে যুল জালাল আমার মতো অধম, না খান্দা, কিছু জানে না, কিছু পারে না সাধারণ একজন মানুষকে আপনাদের মতো উত্তম মানুষদের সামনে বসবার তৌফিক দিয়েছেন, এবং আপনাদের মতো উত্তম মানুষদের সামনে আমার মতো অধমকে বসবার তৌফিক দিয়েছেন। এই রহমতের সামিয়ানার নিচে শীত আসি আসি করছে, এমন সময় নিজের প্রত্যেকের সময় থেকে, প্রত্যেকের দামি সময় থেকে সময়কে আলাদা করে এখানে এসে বসার তৌফিক দিয়েছেন। এজন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে দিল খুলে প্রাণ উজাড় করে একবার শুকর গুজারি পেশ করে আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে যা বলতে চাই তা হলো এই, আমি ইয়াকিন করি, আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি, আলবৎ বিশ্বাস করি, এই মঞ্চে এমন কিছু মানুষ বসে আছে যাদের জুতো সোজা করাও আমার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে। এই সমস্ত মানুষদের সামনে, এই সমস্ত নাইবিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমার এই চেয়ারে বসাটাও বেয়াদবি, মঞ্চে বসে কথা বলাটাও বেয়াদবি। কিন্তু তাদের হুকুম হয়েছে, তাদের আদেশ হয়েছে, আল আমরু ফাওকাল আদাব, আদেশ শিষ্টাচারের উপরে, আদব প্রদর্শনের উপরে স্থান রাখে। তাদের তামিলের হুকুমের জন্য, তাদের হুকুম মানার জন্য
এখানে বসার দুঃসাহস করেছেন। আল্লাহ আমাকে মাফ করেন। এরপরে যে কথা, সমস্ত কথা মোটামুটি হয়ে গিয়েছে, পরিপূর্ণই হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তাআলা চাইলে কালামে পাক থেকে আপনাদের খিদমতে দুটো আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে এবং একটা হাদিস তিলাওয়াত করা হয়েছে। আমার ভুল না হলে এখানে হাক্কানি উলামায়ে কেরাম অনেক উপস্থিত আছেন। তারা এবং তাদের সোহবতে যে সমস্ত মানুষ থাকেন তারাও আশা করি বুঝে গিয়েছেন আজকে আয়াতে কারিমা এবং হাদিসে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা এখানে কি কথা বলা উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা চাইলে এই দুটো আয়াতের আলোকে এবং হাদিসের আলোকে আপনাদের খিদমতে অল্প কিছু কথা পেশ করার প্রয়াস পাব। আল্লাহ তাআলা আমার মতো অধমের জবান থেকে এমন কথা বের করেন যার উপর আমাদের সবার আমলের তৌফিক হবে। আমিন। আমাদের নাজাতের জরিয়া হবে। আমিন। আল্লাহর মেহেরবানি, যে কোনো জায়গায় কথা বলতে বসার সুযোগ হলে আমি এই কথাটা অবশ্যই বলার চেষ্টা করি। সেটা কি ভাই, আমি আবার নিয়তকে সাফ করি, আমরা আমাদের নিয়তকে পরিষ্কার করি। আমরা এখানে এসেছি কার জন্য? আল্লাহ। এখানে বসেছি কার জন্য? বলছি কার জন্য? শুনছি কার জন্য? কিছুক্ষণের জন্য একত্রিত হয়েছে কার জন্য? আবার দোয়া হয়ে যাবে, পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব কার জন্য? আল্লাহ। আল্লাহর জন্য আসা, আল্লাহর জন্য বসা, আল্লাহর জন্য বলা, আল্লাহর জন্য শোনা, আল্লাহর জন্য একত্রীকরণ করা নিজেদেরকে, আবার আল্লাহর জন্য পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, এই সব কিছু আল্লাহর জন্য হলে আর আল্লাহর দরবারে এই আমল কবুল হয়ে গেলে কিয়ামতের দিন কোন আমলের জন্য আল্লাহর কাছে মাফের আশা না থাকুক, এই আমলের জন্য আল্লাহর কাছে মাফের আশা করা যাবে। ঠিক না ব্যাপার? মানুষকে দেখানোর জন্য বক্তব্য দিলাম, বয়ান পেশ করলাম, কোরআনে কারীম সামনে নিয়ে আল্লাহর জন্য বলার চেষ্টা করলাম না, আল্লাহর জন্য বসলাম না, আল্লাহর জন্য শুনলাম না, আল্লাহর জন্য বললাম না, আল্লাহর জন্য একত্রিত হলাম না, আল্লাহ তাআলার জন্য পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হলাম না। তো কিয়ামতের দিন কোন আমলের জন্য আল্লাহর কাছে আটকে না যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও এই আমলের জন্য আল্লাহর কাছে আটকে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে। ঠিক না ভাই? নিয়ত সাফ করে, নিয়ত সাফ করে। এরপরে আমার কাবিলে সাদ ইহতিরাম হযরতে মুরব্বিয়ানে কেরামের কাছে, উলামায়ে কেরামের কাছে তো এই নিবেদন রয়েছেই, আগেই ছিল। আমি অডিয়েন্স দর্শক শ্রোতা মণ্ডলীর কাছে বলি, আমি কিন্তু কাউকে ছেড়ে কথা কইব না ভাই। আল্লাহ তাআলা চাইলে আমি কিন্তু কাউকে ছেড়ে কথা বলবো। ভালো লাগলে শুনেন, না লাগলেও শুনেন, মানেন না মানেন, কথা আল্লাহকে রাজি করার জন্য বলবো। সর্বোচ্চ কি হবে? জেল হবে। সর্বোচ্চ কি হবে? মেরে ফেলবে। সর্বোচ্চ কি হবে? গুম করে ফেলা হবে। সর্বোচ্চ কি হবে? উধাও হয়ে যাব। এই সমস্ত কিছু আল্লাহর জন্য মঞ্জুর। কিয়ামতের দিন এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা যদি বলেন, ফাইজুল্লাহ, আমাকে রাজি করার জন্য বলেছিলি, দুনিয়াতে কষ্ট সহ্য করেছিস, যা, আমি তোকে মাফ করে দিলাম, আলহামদুলিল্লাহ। আর আল্লাহকে রাজি না করে লেজুর বৃত্তি করে, তোয়াজ করে, তৈল মর্দন করে, অয়েলিং করে, কি যে বলে আসলে আসলে এরকম করে খোসামত করে কথা বলার দ্বারা
কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, সেখানে তোমার হক কথা বলার সুযোগ ছিল কিন্তু বলনি, তো যাদেরকে তোয়াজ করে বলেছো যাও আজকে কিয়ামতের দিন তাদের সামনে তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়ে এসো, আমার কাছে তো কোনো বিনিময় নেই, তখন কিন্তু আপনারা কেউ এসে আমাকে বলবেন না হুজুর আইয়েন অনমে বাসাই কি, দেখা হলেই বলবেন নাফসি নাফসি ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি। এই জন্য দুনিয়াতে অল্প সময় বেইজ্জত হলাম, আল্লাহর জন্য বেইজ্জত হলাম, আর এর বিনিময়ে যদি আল্লাহ কিয়ামতের দিন রাজি হয়ে যান, এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওনা, ঠিক না বেশি? এই জন্য নিয়ত সাফ করতে হবে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরতে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, যার হাদিস সমস্ত মুহাদ্দিসিনগণ তাদের সুনানের মধ্যে তাদের কিতাবগুলোর মধ্যে সংকলন করেছেন, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, সমস্ত আমলের দারমাদার, সমস্ত আমলের উদ্দেশ্য, সমস্ত আমলের রেজাল্ট, সমস্ত আমলের ফলাফল কিসের উপরে? নিয়তের উপরে। নিয়ত সহি, আমল সহি, নিয়ত সহি না, আমল আল্লাহর কাছে আটকে যাবে। এজন্য নিয়ত সাফ করি এবং আল্লাহর জন্য যেন বলতে পারি, এই সাহস যেন আল্লাহ দেন, এই তৌফিক আল্লাহর কাছে যে আপনাদের কাছে তো আছে। আমাদের অনেক তবলিগী ভাই আছেন, চরমনায় বিশ্বাস রহমতুল্লাহ আলাইহির মুরিদান আছেন, হাজরাতে উলামায়ে কেরাম আছেন, আমাদের বিভিন্ন আন্দোলনের ভাইরা আছেন। সবার কাছে দরখাস্ত, আমার কথা বলাকালীন সময়ে আপনারা জিকিরে থাকবেন, আপনারা আমার হওয়ার হবে। আপনাদের জিকির ভালো হলে, আপনাদের ইস্তেগফার, আপনাদের দুরূদ শরীফ ভালো হলে, আমি মনে করি আপনাদের এই আমলের উসিলে আল্লাহ কিছু কথা বলাবে। পুঁজি নাই কিন্তু, মূর্খ মানুষ কিছু জানি না। আল্লাহ তাআলাই বড়দের জুতা সোজা করার উসিলায়, উলামায়ে কেরামের জুতা সোজা করার উসিলায়, উস্তাদদের পায়খানা পরিষ্কার করার উসিলায় আমার মতো গাধাকে এই পর্যন্ত এনেছে। মানে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম, মদ খেয়ে বেড়াতাম, মাগিবাজি করতাম, ছিনতাই করতাম, টেন্ডারবাজি করে বেড়াতাম। এই জন্য আপনারা জিকিরে থাকবেন। আজকে এই মাহফিলে আসার আগে আমাকে যখন হুকুম করা হয়েছে এখানে আসার জন্য, তখন আমি এই কথা দরখাস্ত পেশ করেছি, আমাকে বিষয়বস্তু আগে জানিয়ে দিতে হবে। কেন? আমি পড়ে কথা বলব, মুখস্থ কথা বলব। পড়ে কথা কেন বলবো? কারণ আমি এইখানে কিন্তু আমার নিজের ফায়দার জন্য আগে এসেছি, এরপরে আপনাদের ফায়দার জন্য এসেছি। আমি কিন্তু স্বার্থপর মানুষ, রাগ করেন না ভাই। আমার নিজের ফায়দার জন্য এসেছি, এই কথার অর্থ কি? আমি আল্লাহকে রাজি করার জন্য কোনো কথা বললাম, আর একটা মানুষ আমার এই কথার দ্বারা তৈরি হলো, কিয়ামতের দিন কোন আমল না থাকলেও এই লোকের আমলের উসিলে আল্লাহ পার করে দিতে পারেন। যা, এই জন্য এসেছে। তো আমাকে পড়ে বলতে হবে, মুখস্থ বললে হবে না। ফরিদপুরের ওয়াজ চট্টগ্রামে, চট্টগ্রামের ওয়াজ ঢাকায় বিক্রি করলে হবে না। বিষয়বস্তু ভিত্তিক পড়ে, হোমওয়ার্ক করে, ড্রাফট করে, কথা রেডি করে, সিলেক্টিভ কিছু স্পিচ যদি কেউ দেয়, তার নিজেরও ফায়দা হয়, মানুষেরও ফায়দা। তো আজকে আমি কোরআনে কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করেছি সূরাতুর রাদ থেকে, বড় মশহুর তরিন আয়াত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন কি? ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়িরু মা বিকওম হাত্তা ইউগাইয়িরু মা বিআনফুসিহিম। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পরিবর্তন সাধন করেন না ওই জাতির যেই জাতি নিজে তাদের পরিবর্তনে সচেষ্ট হয় না।
যদি জাতি নিজে নিয়ত না করে, জাতি নিজে পরিবর্তনের অঙ্গীকার না করে, নিয়ত না করে, ইচ্ছা না করে, কসদ না করে, তো অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ওই জাতির অবস্থার পরিবর্তন করে দেন না। কোরআনে কারীমের আয়াতের সোজা সাপটা মোটামুটি। অপর আয়াত সূরাতুল জুমআ, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন কি, হুয়াল্লাযী বা'আসা ফিল উম্মিয়্যিনা রাসূলা মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছেন, মেসেঞ্জার পাঠিয়েছেন, দূত পাঠিয়েছেন, তার পক্ষ থেকে বার্তা বাহক পাঠিয়েছেন। তারা এসে কয়েকটা কাজ করেছে কি, ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতি, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে আয়াত, যে নিদর্শনাবলী, বিশেষ করে যে আয়াত তাদের উপর নাজিল হয়েছে, এগুলো তারা তাদের উম্মতের সামনে তিলাওয়াত করেছেন, পড়েছেন, রিসাইট করেছেন। ওয়া ইউযাক্কিহিম, এদের আত্মশুদ্ধি করেছেন, এদেরকে পাক সাফ করেছেন। পাক সাফের দুই অর্থ, শরীর পাক করেছেন, এটা সহজ। আরেক অর্থ, অভ্যন্তরকে পাক করেছেন। ইউযাক্কি তাজকিয়া শব্দ থেকে, মূল ধাতু থেকে বেরিয়েছে। তাজকিয়া পরিচ্ছন্নকরণ। ওরফের মধ্যে, ইসতিলাহের মধ্যে, পরিভাষার মধ্যে তাজকিয়া বলা হয়, আমরা যেটা বুঝি, হাজরাতে উলামায়ে কেরাম বলেন, কোরআন এবং হাদিসের সিয়াক এবং সাবাক থেকে দেখে বলেন যে তাজকিয়া দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি, নফস, আত্মা, প্রাণ, সোল, এর ভেতরে যে গালাজাত, যে নোংরামি, যে ডার্টিনেস রয়েছে, এর পরিচ্ছন্ন করেন ওই নবীরা, বা করেছেন, আল্লাহ পাঠিয়েছেন এই নবীদের। ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা, এবং এরপরে তৃতীয় কাজ, এদেরকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দিয়েছেন, ওই নবীদের উপর নাযিল করেছেন, তারা তাদের উম্মতের মধ্যে এই বিধানগুলোকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর কি, ওয়াল হিকমা, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা শিক্ষা দিয়েছেন। এটার একটা তির্যক বাংলা পণ্ডিতি, একটি ভদ্রতম বাংলা বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, উৎপত্তি, কাছাকাছি শব্দ বলছে। এই দুটো আয়াতের তর্জমা। হাদিস মিশকাত শরীফের মধ্যে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাবু আশরাতিস সাআহ, কিয়ামত সংক্রান্ত যে সমস্ত হাদিসগুলো মিশকাত শরীফের তৃতীয় খণ্ডের শেষের দিকে মিশকাতের সম্মানিত সংকলক এনেছেন, সংকলন করেছেন, ওই হাদিসগুলো থেকে একটা হাদিস একটু লম্বা, যার রাউই, যার বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওই হাদিস আমি তিলাওয়াত করেছি, যেখানে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত আসবে, কিয়ামত আসবে, কিয়ামত আসার আগে কিয়ামতের শর্তগুলা কি, চিহ্নগুলা কি, কি কি কাজ হলে কিয়ামত আসবে, এই সম্পর্কে রাসূল বর্ণনা করেছেন। ওই হাদিস আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তাআলা চাইলে কথার মাঝখানে এই হাদিসগুলো আসবে। এই সমস্ত কথা বলে যে কথাটা আমি আপনাদের খেদমতে পেশ করতে চাই, সেটা হলো এই যে বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কথা এই জন্য নির্বাচন করেছি, কারণ এখন সময়টা এমন, যদি এখনো না বলি তাহলে পরে আর শেষ রক্ষা হবে না, শেষ রক্ষা হবে না। এই কথার কি অর্থ হুজুর?
এটা কি বললেন? আমি 1970 থেকে 80 দশকের মাঝামাঝি সময় জন্মগ্রহণ করেছি। আস্তে আস্তে বড় হয়েছি। 90-এর দশক পরিপূর্ণ পেরিয়েছে। 90-এর আগে বুঝতে শিখেছি, 90-এর পরে মোটামুটি বুঝ চলে এসেছে, 90-এর মাঝামাঝি বা শেষের দিকে পরিপূর্ণ সবই বুঝি, এবং এরপরে একটা সময় গিয়েছে। তো দেখে আজকে এই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমার এই কথাতে দয়া করে সরকারি ভাইরা কষ্ট নেবেন না, রাজনীতিবিদ ভাইরা কষ্ট নেবেন না। আমার এই আওয়াজ যেখানে যেখানে যাচ্ছে সেখানে হয়তো এনএসআই, ডিজিএফআই, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স, ডিজিএফআই, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস অফ ইন্টেলিজেন্স এর সদস্যরা আছেন, আপনারা শুনছেন, ভিন্ন মতাবলম্বী ভাইরাও শুনছেন। আপনারা মনে কষ্ট নেবেন না। আজকে এই প্রেক্ষাপটে এই জন্য কথা বলতে বসেছি যে অবস্থা এই যে দেশ আমাদের, কিন্তু তারপরেও মনে হচ্ছে আমরা যেন সংখ্যালঘু। দেশ আমাদের, এই দেশ মাতৃকাকে স্বাধীন করবার জন্য রক্ত দিয়েছি আমরা। আমরা মানে হুজুরটা কি করেন? আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন? জি না, কিন্তু আমি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। কেন? আমার আব্বা প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার মুহিবুল্লাহ সাহেব, উনি 1971 সালে এই দেশ মাতৃকাকে হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য একাধিক সেক্টর কমান্ডারের অধীনে লড়াই করেছেন, ইঞ্জিনিয়ারিং করে। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে বলছি, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে বলছি, আজকে দেশের এই পরিস্থিতিতে যদি আমরা এখনো আমাদের জবান না খুলি, এই পরিস্থিতিতে যদি আমাদের কানে এখনো পানি না যায়, এই পরিস্থিতিতে যদি আমরা এখনো না জেগে উঠি, এই পরিস্থিতিতে যদি আমরা সোচ্চার না হই, 2016 চলছে, 2030-এর মধ্যে হতে পারে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার মধ্যে মুসলমান পুরুষ এবং নারীর জানাজা পড়ানোর জন্য ইমাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। এবং এটা আমি আন্দাজে বাগাড়ম্বর করে বলছি না, দেখে শুনে বুঝে অনুধাবন করে ভেবে চিন্তে ড্রাফট করে একটা স্কেচ রেডি করে একটা সিলেক্টিভ স্পিচ রেডি করে এরপরে বলছি আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি। এখানে দেখানোর উদ্দেশ্য না, শোনানোর উদ্দেশ্য না। আল্লাহর শুকর যে গত শীতেও আলহামদুলিল্লাহ আমার মতো ছোটখাটো মানুষ, গুনাহগার, কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু পারে না, বোকা, গাধা, পাঠা, মূর্খ, 70,000 কিলোমিটার সফর করেছে পুরো দেশে। তা আমি যদি বলি যে আমি ফয়জুল্লাহ কাসেমি দারুল উলুম দেওবন্দের একজন আদনাসা ছাত্র, একজন অধমতম ছাত্র, রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন আদনাতম উম্মত, অধমতম উম্মত, যদি বলি যে বিগত বছরে 70,000 কিলোমিটার সফর করে দেশের যে অবস্থা দেখেছি, একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য, একজন নির্বাচিত দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, একজন দায়িত্বশীল সমাজকর্মী 5 বছর সময় লাগিয়ে পুরো দেশ 70,000 কিলোমিটার সফর করেন না। আর পলিটিশিয়ানরা যখন সফর করেন তো তাদের সফরের মধ্যে দুটো ধরন হয়, একটা তোয়াজের সফর হয়, আর একটা ঘৃণার সফর হয়। যেখানে তাদের দলীয় লোক আছেন তারা তাদেরকে তোয়াজ করে, না না সব অবস্থা কন্ট্রোল, কোনো সমস্যা নেই, খুন রাহাজানি চিন্তা কিছু হচ্ছে না, সব ভালো, জান্নাতুল ফিরদাউস। আর কিছু জায়গা এমন আছে যেই জায়গাগুলোতে তাদেরকে ঘৃণার সঙ্গে মানুষ স্মরণ করে, দুধ্বনি দেয়। কেন? সেখানে তাদের পক্ষের লোক থাকে না। এবং এই দুটো জিনিসের মধ্যে তারা পরিপূর্ণ তারতম্য সত্যিকার অর্থে করতে পারেন না। কেন? কারণ মানুষ এদেরকে প্রয়োজনের কারণে পছন্দ করে, প্রয়োজনের কারণে ঘৃণা করে। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানি, এখন
এই বাংলার জমিনে হাজরাতে উলামায়ে কেরামের সেই অবস্থান আছে যে তারা মানুষের কাছে গেলে মানুষ দিল দিয়ে তাদেরকে সত্যি কথাটা বলে, ঠিক না ব্যাটি? এই অবস্থাগুলো দেখে বলছি, এই অবস্থাগুলো দেখে বলছি, আজকে জাগতে এসেছি, আজকে জাগাতে এসেছি, আজকে বলতে এসেছি, আজকে শোনাতে এসেছি, এবং আজকে বুকের উপর পাথর রেখে বলছি আমাদের বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকাগুলো দখল হয়ে গেছে, এবং এখনো যদি আমরা না জাগি তাহলে জাজিরাতুল আরব, আরব উপদ্বীপ বলতে আমরা যা বুঝি কাতার, ইউএই, ইউনাইটেড আরব আমিরাত, যাকে আরবিতে আমরা বলি আল আমারাত, সালতানাত ওমান, ওমান, কুয়েত, দৌলতুল কুয়েত, আল মামলাকাতুল আরাবিয়াতি সাউদিয়া, কিংডম অফ সৌদি আরাবিয়া, বাহরাইন সহ ইত্যাকার যে দেশগুলো রয়েছে, আজকে এই সবগুলো দেশে আল্লাহ তাআলা প্রাচুর্য ভরে দিয়েছেন, তেল দিয়েছেন, সোনা দিয়েছেন, এবং এদের মন বড় দিয়েছেন। হ্যাঁ, এদের মধ্যে আজে বাজে ভেজাল লোক রয়েছে, সন্দেহ নেই, হাতের পাঁচ আঙুল তো বরাবর না, কিন্তু এই সবগুলো দেশ, এই সবগুলো দেশের সবচাইতে বড় পরিচয় এরা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেশ এবং দেশের প্রতিবেশীগণ, ঠিক না ব্যাটি? কিন্তু এই সবগুলো দেশ, এই সবগুলো দেশ 1948 সাল থেকে নিয়ে 2016 পর্যন্ত চরম বিপদে, ভীষণ পেরেশানিতে, চিন্তা, দুশ্চিন্তা, পেরেশানিতে না বিশ্বাস উঠে গিয়েছে একটা মাত্র অমুসলিম দেশ ইসরায়েলের কারণে। এবং এই ইসরায়েলকে 1948 সালে আমেরিকা, ইউরোপ, এই দুটো দেশ, মহাদেশ ষড়যন্ত্রমূলক স্বীকৃতি দিয়ে এই আরব মুসলমানদেরকে পেরেশান করে রেখেছে। ঠিক তেমনি দক্ষিণ এশিয়াতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান সহ আরো যে দেশগুলো রয়েছে, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আমরা যদি তাকাই তাহলে দেখব যে কোন দেশের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টান নেই, কিন্তু আজকে সেই ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য ভারতের মিজোরাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, ঠিক তেমনি আমাদের বাংলাদেশের হিল ট্র্যাক্স, পার্বত্য চট্টগ্রামের জোনকে ছলে বলে কৌশলে খ্রিস্টীয়করণ করে খ্রিস্টানদের দাওয়াতি প্রচারণা কার্য চালিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এস্টাবলিশমেন্টের মাধ্যমে এদের রীতিমতো নেপথ্যে এবং প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলোকে অস্থিতিশীল করে দেওয়া হচ্ছে। এবং সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন এই বাংলার জমিনের পাশের একটি অঞ্চল, প্রতিবেশী দেশ ভারতের কিছু অঞ্চল একসাথে ঘোষণা করবে যে এই অঞ্চলটা খ্রিস্টানদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হোক, এবং তখন আমরা দেখব ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, সাবেক সুপার পাওয়ার রাশিয়া, 200 বছরের জাতাকলে নিষ্পেষিত করেছে যারা আমাদেরকে, সেই ইংরেজ, সেই গ্রেট ব্রিটেন, ইউনাইটেড কিংডম, এরা সবাই এই রাষ্ট্রকে আলাদা করে দেওয়ার জন্য, ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য এবং তাদের নীল নকশা বাস্তবায়ন করবার জন্য দেখা যাবে ইসরায়েলের মতো এক রাতে স্বীকৃতি দেবে। এবং খোদার কসম করে বলছি, তখন ভারতের কোনো ক্ষতি হবে না, তখন নেপালের কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কার ওই সমস্ত 10% মুসলমান, ভারতের 35% মুসলমানের নাবিশ্বাস উঠে যাবে, এবং তখন আরেকটি নব্য ইসরায়েলের জন্ম হবে। আর আমাদের এই দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে, স্বাধীনতাকে জবাই করে দেওয়া হবে। খোদার কসম, এই জন্য আজকে জানাতে এসেছি।
শোনেন, আমি সুর কম জানি, আমি কথা ব্যতিক্রম ধর্মী বলি, আমি কথা ব্যতিক্রম ধর্মী বলি। আগেই বলেছি, গায়ে লাগলে কিছু বলার নাই, কথা খুব সোজা। যদি আমার বাবা এই দেশ স্বাধীন করার জন্য কষ্ট করে থাকেন, তো তাহলে আমারও উচিত এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য যদি কোনো জায়গায় ষড়যন্ত্র হয়, তাহলে সেই ষড়যন্ত্রকে রুখে। আজকে আমাদের এই দেশ মাতৃকার সীমান্ত হুমকির সম্মুখীন। আমি হিলট্যাক্সে গিয়েছি, আমি লালমনিরহাটে গিয়েছি, আমি কুড়িগ্রাম বৌবাড়ি গিয়েছি, আমি কুয়াকাটা গিয়েছি। হেন অঞ্চল নেই যে অঞ্চলে আল্লাহর মেহেরবানি আমার সফর হয়নি। সব জায়গায় দেখেছি অমুসলিম শক্তিকে একত্রিত করে বাংলাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার চরমতম নির্লজ্জতা চলছে। এই জন্য জাগা উচিত, ওলামায়ে কেরামের জাগা উচিত। আমাদের এই সমাজে কিছু মানুষ আছেন যারা বলে যে হুজুর হুজুর সনাসুর, হুজুরের ফোয়া সন্নাসুর, এটা মজা করে বলে। এক শ্রেণীর মানুষ ওলামায়ে কেরামকে দিল থেকে ইজ্জত করে, আর এক শ্রেণীর মানুষ তারা মনে করেন হুজুররা বোঝায়। খাস বাংলায় বললে ওই হারারা কিচ্ছু বোঝে না, কিন্তু হুজুররা না বুঝে। এটা যদি কেউ বুঝতো তাহলে দুনিয়া উল্টে যেত ভাই। আজকে যদি আমি দাবি করি আমি যেই ফোনে রেকর্ড করার জন্য আমার ফোনকে সাইলেন্ট মোডে, এয়ারপ্লেন মোডে নিয়ে রেকর্ড করছি, এই ফোনের মধ্যে যে সিম রয়েছে, এই সিমের মধ্যে যে টাকা রয়েছে, আমার যখন প্রয়োজন হয় আমি কাউকে কল করি, আর কল করার সঙ্গে সঙ্গে পালস হিসেবে কোম্পানি টাকা কেটে নেয় এবং সেখান থেকে 20% ট্যাক্স বাবদ সরকারকে দেয়, তাহলে আজকে আমি বলতে পারি যে আমরা এই দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। কেন? কারণ আমরা এই দেশকে কর দিচ্ছি, ঠিক না? আমাদের এই করের টাকায় মন্ত্রী এমপিরা গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছেন, আমাদের এই করের টাকায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যতগুলো মিশন পুরো পৃথিবীতে কাজ করছে, ওইখানে রাষ্ট্রদূত, সহকারী রাষ্ট্রদূত, মিলিটারি অ্যাটাশে, স্টাফ, ড্রাইভার, ক্লিনার, স্টেফানো, এই সমস্ত লোকদের বেতন আমাদের ট্যাক্সের টাকায় আসছে। সুতরাং আমরা এখানে বলার দাবি করতে পারি, আমরা বলতে পারি, কারণ আমরা ট্যাক্স পেই। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ তাআলা মাদ্রাসায় পড়িয়েছেন। কয় মাদ্রাসায় পড়েছে? কোন সরকারি সার্টিফিকেট নাই। বাপ প্রকৌশলী, মাদ্রাসায় পড়িয়েছেন। বুয়েটের প্রফেসর আব্বা মাদ্রাসায় পড়িয়েছেন। কষ্ট লেগেছে, মাদারীনগর থেকে পড়ে গিয়েছে দারুল দেওবন্দে, সেখানে 4-5 বছর পড়ার সুযোগ হয়েছে। এসে দেখি সমস্ত আত্মীয় স্বজন বাংলা ইংরেজি জানে, বাংলা ইংরেজি শিক্ষিত, ব্রিগেডিয়ার, সচিব, আমলা। ইংরেজি জানি না, নিজের কাছে ছোট লাগলো। ইংরেজি শিখেছি 6 মাস, ইংরেজি পড়িয়েছি 6 মাস, সাইপ্রাসে পড়েছি প্রথমে 6 মাস, পরে ব্রিটিশ কাউন্সিলে আইএলটিএস দিয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো নম্বর পেয়েছি। এরপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সোশিওলজি, সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান, এর উপরে এমফিল করার জন্য কাগজপত্র দিয়েছি। এমফিল করার জন্য কাগজপত্র দেওয়ার পরে সবারটা হয়, আমি দাড়ি টুপিওয়ালা হুজুরেরটা হয় না। বলবো না কেন? হলো না। এরপরে বাংলাদেশে অবস্থিত, বারিধারায় অবস্থিত, ঢাকায় বারিধারায় অবস্থিত কুয়েতি এমবেসি, কুয়েতি দূতাবাস, সেখানে 2.5 বছর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নিয়োগ পেয়ে সহকারী সচিব সমমর্যাদা চাকরি করেছি 2.5 বছর। তো দুনিয়া দেখে 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 এরপরে মাদ্রাসায় পড়ানো এবং ওয়াজের ময়দানে নেমেছি। সুতরাং দেখে শুনে বলছি, আমাদেরকে জায়গা দরকার। আল্লাহর ওয়াস্তে বলি, আল্লাহ তাআলা কোরআনের কারিমের আয়াতের মধ্যে ইশারা করে না, স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন, যদি এই কম সচেষ্ট না হয় আল্লাহ এর ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট হবে না। এজন্য আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে। আর সচেষ্ট কিভাবে হতে হবে? কোন মানব রচিত বিধান দিয়ে নয়, বরং আল্লাহ তাআলা কালামুল্লাহ শরীফে যে আয়াত নাযিল করেছেন সূরাতুল জুমার মধ্যে,
আম্বিয়া একরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যেই সিফাত, যেই সিরত আমরা দেখেছি, ওই সিরতকে সামনে নিয়ে আমরা এরপরে আগে বাড়বো, তাহলে আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে। এবার আসি মূল আলোচনায়। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তিনটা জিনিস বুঝিয়েছেন। কি কি? ইসলামী শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি এবং ইসলামী শিক্ষার প্রচার। এই তিনটাকে যদি আমি পরিভাষিক শব্দে বলি তাহলে বলবো দাওয়াত, তালিম, তাজকিয়া। আল্লাহর পথে ডাকা, ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা, আত্মশুদ্ধি করা। আমি এই তিনটা জিনিসের সঙ্গে আরো দুটো জিনিসকে যোগ করব এবং কোরআনে কারীমের আয়াত দিয়ে যোগ করিয়ে দেখাবো ইনশাআল্লাহ সুযোগ পেলে। সেটা কি? সেটা হলো সিয়াসত এবং জিহাদ। সিয়াসত এবং জিহাদ। মনে রাখতে হবে দিনের কাজ পাঁচটা। কয়টা? 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 দাওয়াত, তালিম, তাজকিয়া, সিয়াসত, জিহাদ। সোজা কথা, খাস বাংলা, কোন তোয়াজ করিন না কথা, সোজা কথা। এবং এই পাঁচটা কাজের পরিপূর্ণ জিম্মাদারি সবার আগে হযরতে উলামায়ে কেরামের। উলামায়ে কেরামের জন্য এই পাঁচটা কাজ ফরজে আইন পর্যায়ে। আর বাকি আম পাবলিকের জন্য কি? আম পাবলিকের জন্য কি? আম পাবলিকের জন্য এই পাঁচটা কাজের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামকে মানা, উলামায়ে কেরামের পথ নির্দেশ অনুযায়ী, গাইডলাইন অনুযায়ী চলা এবং উলামায়ে কেরামকে সহযোগিতা করা এবং ওতপ্রোতভাবে এই পাঁচটা মেহনতে নিজেকে নিবিষ্ট করে রাখা, এটা আম পাবলিকের জন্য জিম্মাদারি। আজকে এই পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে তিনটা বিষয় বলেছি, আর দুটো বিষয় পরে যোগ করেছি। দাওয়াত কেন দরকার? দাওয়াত কেন দরকার? দাওয়াত এই জন্য দরকার যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে প্রথম যখন এসেছেন, আসার পরে সবার আগে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকেছেন আপোষে, আদরে, মহব্বত। এবং এভাবে প্রথমে দ্বীন প্রচারিত হয়েছে। আর আসহাবে সুফফা এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরতে মুহাদ্দিসিন, সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইনদের দ্বারা আল্লাহ তাআলা এই দ্বীন শিক্ষিত হয়েছে। তাজকিয়ার দ্বারা সমাজ পরিশুদ্ধ হয়েছে, ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হয়েছে। আর জিহাদের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কালিমার ঝান্ডা উড্ডীন হয়েছে, আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়েছে। এবং সিয়াসত, রাজনীতি দ্বারা আল্লাহ তাআলার এই দ্বীনকে বিজয়ী করার পরে রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাজনীতির জরুরত হয়েছে। সোজা কথা, খুব সোজা কথা। সম্মানিত হাজিরিন, আজকে আমি স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য এই কথা কেন বলতে বসেছি? আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি, আমি দারুল উলুম দেওবন্দের একজন অধম ছাত্র। আর দারুল উলুম দেওবন্দ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান? যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 1757 সালে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা রহমতুল্লাহি আলাইহির শাহাদাতের পরে পলাশীর আমবাগানে যেভাবে নাকি আমাদের স্বাধীনতার সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে মীর জাফরকে হাইলাইট করা হয়, জগৎ শেখ, রায়দুল্লাহ, উমিচাঁদ, এদের কিন্তু কম বলা হয়। এদের ষড়যন্ত্রের কারণে যখন এই দেশে, এই গোটা ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন, তখন দিল্লি শহর, দিল্লির আশেপাশের অঞ্চলে মোগল সাম্রাজ্যের যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম বেঁচে ছিলেন, তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত, দর্শে নিজামীর শিক্ষায় শিক্ষিত
যেই সমস্ত ওলামা একরাম বেঁচে ছিলেন তারা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আর এই লড়াইয়ের প্রথম ডাক দিয়েছেন শাহ মুহাদ্দিস আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ। তিনি কে ছিলেন আমি আপনাদের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তাহলে এই জাতির কি করণীয় এটা আপনারা বুঝবেন। দয়া করে কেউ বিরক্ত হবেন না। আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহের জীবনী পড়লে আমরা কি দেখি? হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির খানদানের মানুষ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে যিনি আরব থেকে এই ভারত উপমহাদেশে হাদিসের সনদ এনেছেন। যত হাদিসের সনদ গিয়েছে সমস্ত হাদিসের সনদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আমাদের মাঝখান থেকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ভায়া হয়ে রাসূল পর্যন্ত পৌঁছেছে। ওই মুহাদ্দিস সাহেবের সন্তান আব্দুল আজিজ সাহেব কি হাদিস পড়াতেন, বুজুর্গ, খানকায় বসে থাকতেন, জিকির করতেন, সমাজের মানুষকে দিন শেখাতেন। যখনই ইংরেজ সরকার এই হুকুম চালু করে দিল আজ থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকার রাজবাহাদুরের কানুন চলবে এবং যারা ইংরেজ রাজবাহাদুরের বিরুদ্ধে কথা বলবে এরা দেশদ্রোহী বলে স্বীকৃতি পাবে, স্বীকৃত হবে, ঘোষিত হবে, অ্যানাউন্সড হবে। এই কথা বলার পরে হযরত শাহ মুহাদ্দিস আব্দুল আজিজ দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাথে সাথে খানকা থেকে নেমে এলেন, হাদিসের মাসলাক থেকে নেমে এলেন এবং প্রথম ফতোয়া দিলেন। আব্দুল আজিজ ফতোয়া দিচ্ছে হিন্দুস্তান আজ থেকে আর দারুল ইসলাম না, আজ থেকে হিন্দুস্তান দারুল হার্ব, অমুসলিমদের দ্বারা অধিকৃত একটি দেশ হয়ে গিয়েছে যেখানে আল্লাহ তাআলার দ্বীন এখন হেফাজতে নেই, আল্লাহ তাআলার দ্বীন এখন এখানে হেফাজতে থাকবে না। সুতরাং এসো, নামো, খানকা ছাড়ো, মাদ্রাসা ছাড়ো, বাড়ি ছাড়ো, ঘর ছাড়ো, অস্ত্র নাও, নামো, জবানের জিহাদ করো, সশস্ত্র জিহাদ করো, কলমের জিহাদ করো, লেখো, তো হযরত মুহাদ্দিস আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথম শুরু করেন এবং তার সেই জিহাদের আন্দোলন চাঙ্গা হয় এবং এরপরে রেশমি রুমাল আন্দোলন আসে। এই রেশমি রুমাল আন্দোলনের মধ্যে হযরত উলামায়ে দেওবন্দ তারা নেতৃত্ব দেন। রশিদ আহমদ গঙ্গুহি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, সৈয়দ হোসেন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, মুহাদ্দিসুল আসর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, মুনাজির জামান আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল্লামা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি, এরা নেমে আসেন এবং তাদের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের আন্দোলনের কারণে তাদের বুক কেটে ঢেলে দেওয়া তাজা রক্তের কারণে 1947 শেষ পর্যন্ত ইংরেজ ভারত ছাড়ে। তো এর আগে যখন নাকি আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লড়াই শুরু করার পরে 1757 সালে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন শহীদ হন, এরপরে ওই দিল্লি অঞ্চলের উলামায়ে একরাম লড়াই লড়েন স্বাধীনতার জন্য দুটো লড়াই লড়েন। একটা 1757 সালে আর একটা 1887 সালে। 1757 সালে লড়াই শুরু হয়েছে। নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তার স্ত্রীকে জুলুম করে আটকে রাখা হয়েছে। তার বুক খালি হয়ে যাওয়া মা তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ঘসিটি বেগম তার খালা তাকে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সে পানিতে ডুবে মরেছে। আর নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির আম্মা আর স্ত্রী এই দুজনকে মুর্শিদাবাদ থেকে নওয়াব বাড়ি থেকে নৌকার মধ্যে বসিয়ে আমাদের নদীর উল্টো দিকে, আমাদের বুড়িগঙ্গা নদীর উল্টো দিকে জিনজিরা অঞ্চলে নির্বাসিত করা হয়েছে, আটকে রাখা হয়েছে। মির্জাফর আলী খান, রায়দুল্লভ, রাজবল্লভ, জগৎ শেখ, অমিচাঁদ এরা ইংরেজদের পদলেহন করেছে, দালালি করেছে। ইতিহাস বলে
যে ইংরেজরা বুঝেছিল যে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার মানুষ মেধাবী, সুতরাং এদেরকে যদি ক্যাপচার করা যায়, এদেরকে যদি দখল করা যায়, এদেরকে যদি পদারত করা যায়, তাহলে গোটা ভারতবর্ষ আমাদের হাতে আসতে বেশি দেরি লাগবে না। কেন? কারণ তৎকালীন সময়ে আমাদের এই বাংলার জমিনে 11 হাত মসলিন শাড়ি যা একটা আংটির মধ্যে দিয়ে চলে আসতো, এত পাতলা করে তাঁতিরা বানাতে পারতো, এটা পুরো ভারতবর্ষে কেউ বানাতে পারত। এই বাংলার জমিনে বার ভুইয়া শাসন ছিল, ঈসা খাঁর শাসন ছিল, অন্য রাজা বাদশাহের শাসন ছিল, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সোনারগাঁ সামলেছেন, এবং এরা সবাই মিলে ঝিলে ছিলেন। এদের কারো সঙ্গে কারো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতো না, এরা মিলে চলতেন। হিন্দুরাও এখানে ভালো থাকতো, মুসলমানরাও ভালো থাকতো। আর হিন্দুরা ভালো থাকতো তার প্রমাণ এই যে 700 বছর, 750 বছর, 950 বছর যেই মোগল সাম্রাজ্য ভারতবর্ষকে সামলেছে, শাসন করেছে, শাসন কার্য পরিচালনা করেছে, আমি বিশ্বাস করি ইতিহাস এই কথা সাক্ষ্য দেয়, এই শাসকগণ কেউ মুসলমানরা ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন এই কেন্দ্র করে পুরো ভারতবর্ষকে এরা শাসন করেননি, বরং এরা ন্যায় বিচার, ইনসাফের সঙ্গে, সহমর্মিতার সঙ্গে, সাম্যর সঙ্গে রাষ্ট্র চালানোর কারণে হিন্দুরাও এদেরকে ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছে। এটা সত্যি কথা। ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবর এর লড়াই হয়েছে। পানিপথের যুদ্ধ নামে যে যুদ্ধ বিখ্যাত, 17 বার হামলা হয়েছে। ঠিক তেমনি সুলতান মাহমুদ গজনবী, যিনি সাবুক্তগীরের ছেলে ছিলেন, যিনি সুদূর আফগানিস্তানের রাজধানী থেকে এসেছিলেন এবং সোমনাথ মন্দিরকে 17 বার হামলা করার পরে ভারতকে বিজয় করেছেন। এর আগে ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ জাল্লামুল আবিদ, যার উপাধি ছিল, যে উমাইয়া বংশের অন্যতম খলিফা ছিল, যার হাতে 10,000 সাহাবীর হত্যা হয়েছে, কাতল হয়েছে, ওই হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আপন ভাতিজা, আপন জামাতা, তার আপন ভাইয়ের ছেলে, যাকে সে তার মেয়ে জুবাইদাকে বিয়ে দিয়েছে, ওই মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ পাঠিয়েছে ওই আরব থেকে, হেজাজ থেকে, কোথায়? ভারতের দেবলে রাজা তাহিরকে প্রতিহত করবার জন্য। আর রাজা তাহিরকে প্রতিহত করবার জন্য যেই দেবলে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম পানিতে করে এসেছেন, পানির জাহাজে করে এসেছেন, কাঠের জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছেন, ওই জায়গার নাম আজকে ভারতের গুজরাটের ডাভেল বলা হয়। ওই দেবলে তিনি নেমেছেন একজন মুসলমান মেয়ের চিঠির কারণে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সামনে কাপড়ের পর্দা ছিল, আলতাবাসে ইতিহাস সংরক্ষণ করেছেন, একটা কাপড়ের নকশা ছিল, ওই নকশার মধ্যে ওই ভারতবর্ষের ম্যাপ ছিল। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকে ডেকে বলেছেন, আমার সামনে ভাতিজা, আমার জামাতা, আমার সামনে একটা মুসলমান মেয়ের টুকরো করা কাপড়ের মধ্যে তার রক্তে লেখা চিঠি এসেছে, আমি তোমার কাছে বলছি, তুমি কি করতে চাও, কি করতে বলো আমাকে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম জিজ্ঞেস করেছেন, দেখা যান আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। হাজ্জাজ তার ডান কোমর থেকে খঞ্জর বের করেছেন, বের করে ভারতের ম্যাপের উপর গেড়ে বলেছেন, এই জায়গায় মুসলমানদেরকে আজাদ করার জন্য আমি তোমাকে নিয়ে একটি বাহিনী পাঠাতে চাই, যাও তুমি। 17 বছর বয়সে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম এসেছেন। কেন? তখন তো রাজা তাহিরের সৈন্যের কমতি ছিল না, তখন তো পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দুদের কমতি ছিল না। কেন? শুধু কি মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের তলোয়ারের ধার, আরবি সৌর্য, আরবি সৌন্দর্য, আরব ঘোড়ার তেজ দেখেই হিন্দুরা মুসলমান হয়েছিল, না সঙ্গে আখলাকের কারণে মুসলমান হয়েছে? এবং সেই সিলসিলা চলেছে। হুমায়ুন, আওরঙ্গজেব, আলমগীর, জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবর, শাহজাহান, এরা সবাই সামলেছেন, শাহ আলম সামলেছেন এই মোগল সাম্রাজ্যের মাধ্যমে। এবং তখন এরা এই দেশকে সামলেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে নয়, বরং ইনসাফের সাথে, ন্যায় বিচারের সাথে এই দেশকে শাসন করেছেন। দেখে তখন হিন্দুরা তাদের ঘাড়ে ক্ষমতার স্কন্ধ, ক্ষমতার দায়িত্ব দিয়েছে, আপনারা এই দেশ চালান। এবং এভাবে চলতে ইংরেজ যখন এসে প্রথম ভাস্কো দা গামার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে ঢুকে এই দেশকে দখল করেছে, বাংলাকে পদানত করেছে। বাংলাকে পদানত করার পরে
সিলেবাসে পড়াশোনা করেছেন, তারা একসাথে বসেছেন, এসো আমরা দুটো জামাত বানাই। 1757 সালে আমরা একটা বাহিনী লড়াই করবো, ইংরেজদের বিরুদ্ধে চোরাগুপ্তা হামলা করব, যেখানে যেখানে সুযোগ পাবো ইংরেজ বাহিনীকে প্রতিহত করব। আজকে ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে, আজকে ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে ভগৎ সিংয়ের নামে, আজকে ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে মঙ্গল পাণ্ডের নামে। কিন্তু খোদার কসম করে বলছি, এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে মুসলমান নেতৃত্ব দিয়েছে। সিপাহী বিপ্লব, ঐতিহাসিক সিপাহী বিপ্লব, মিরটের লড়াই, ভারতের দারুল দেওবন্দ থেকে মাত্র 40 কিলোমিটার দূরে মিরট ক্যান্টনমেন্টের সেই লড়াই, সেখানে মুসলমানরা প্রথম লড়াই শুরু করেছে। শুয়োরের চর্বি দিয়ে 303 রাইফেলের বন্দুকের গুলি খুলতে হবে, ওই গুলিকে মুড়িয়ে রাখা হতো, মুসলমান মুখে দিয়ে ওইটাকে মুসলমানের জন্য হারাম। এটা মুসলমান যখন জেনেছে, আব্দুর রশিদ নামে একজন সিপাহী প্রথম বিদ্রোহ করেছে, মুসলমান দাঁড়িয়েছে, এরপরে কোরবানি অন্যরা দিয়েছে। ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে লড়াই করেছেন, লড়েছেন, স্বাধীনতার লড়াই লড়েছেন, লড়তে 1887 দিকে ওলামায়ে কেরাম, যারা কিছু ওলামায়ে কেরাম লুকিয়েছিলেন যে আমরা প্রথম বাহিনী শহীদ হয়ে গেলে এরপরে আমরা লড়াই করব, এরা দেখছেন যে ওই মুসলমান মুজাহিদ আলেম, যাকে খ্রিস্টানরা দিল্লির চাঁদনি চকে ডেকে এনেছে, এনে তার সামনে তার দাড়ি শেভ করে দিয়েছে, দাড়ি মুন দিয়ে দিয়েছে, হরিণের কাঁচা চামড়ার মধ্যে তাকে ভরেছে, দড়ি দিয়ে মুড়িয়েছে, গাছের মধ্যে লটকে দিয়েছে, নিচের আকৃতিতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, আর ওই আগুন প্রথমে চামড়া পুড়িয়েছে, হরিণের চামড়া পুড়িয়ে চর্বি পুড়িয়েছে, চর্বি পুড়িয়ে পরে চর করে মুসলমান গাজী আলেমের কাপড় পুড়িয়েছে, চামড়া পুড়িয়েছে, দাউ করে একটা মানুষ জীবন্ত কাবাব হয়েছে, ছটফট করেছে, এভাবে আলেমদেরকে শহীদ করেছে। ওই শহীদ আলেমের ছেলে, যার আব্বা শহীদ হয়েছে জিহাদের ময়দানে ইংরেজের বিরুদ্ধে, ওই শহীদ আলেমের ছেলে এতিম, তার মাথায় হাত রাখার মতো কেউ নেই, সে দিল্লির রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তাকে খ্রিস্টান ফাদাররা ক্রুশ ঝুলিয়ে জব্বা লাগিয়ে খাবার নিয়ে এসে বলছে, তোমার কোনো চিন্তা নেই, তোমার আব্বা মারা গিয়েছে তো কি হয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই, এসো তুমি আমাদের বাড়িতে এসো, আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নাও, আমাদের খাবার খাও, আমাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হও, তোমাকে আমরা রাখবো, তোমার দেখভাল আমরা করব, তোমার কেয়ার টেকিং আমরা করব। এই কথা বলার পরে যখন নাকি হাজরাতে উলামায়ে কেরাম দেখেছেন, তখন তারা একসাথে হয়েছেন, তাদের বিবেকের মধ্যে জেগেছে এই কথা, শহীদের বাচ্চা, যার বাপ এই রাজাদের বিরুদ্ধে, এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, এই ইংরেজ কুকুরের বিরুদ্ধে লড়েছে, যার রক্তের মধ্যে শহীদের রক্ত, ওই বাচ্চা আজকে ইংরেজের দালাল হয়ে যাবে না। যদি ইংরেজরা নিজেদের পয়সা দিয়ে আমাদের মুসলমান বাচ্চাদের জন্য কাগজ দেয়, কলম দেয়, খাবার দেয়, পেপার দেয়, বাসস্থান দেয়, আবাসন দেয়, আমরা মুসলমান ওলামায়ে কেরাম মুসলমান সমাজের লোকজনকে ডাকবো, ডেকে বলবো আমরাও এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করব যেখানে খরচ আমরা নিজেরা দেব, যেখানে কাগজ আমরা কিনে দেব, যেখানে খাবার আমরা জোগাড় করে দেব, যেখানে ডাল আমরা কিনে দেব, চাল আমরা কিনে দিব, কোরআনে কারিম আমরা কিনে দিব, তালিম আমরা দেব, তারবিয়ত আমরা দেব, শিখাবো আমরা সবকিছু। আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান দরকার, আর এটাই ছিল সেই দারুল দেওবন্দের প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পটভূমি। সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, সম্মানিত হাজিরিন, আমি জানি আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন, মাফ করে দেবেন। আমি ইতিহাস এই জন্য টানছি, আমাদের শরীরে কার রক্ত বহমান এটা বোঝানোর জন্য। এই দেশ 12 আউলিয়ার দেশ, এই দেশ ওলামায়ে কেরামের দেশ, এই দেশ মসজিদের শহরের দেশ, এই দেশ আতিথেয়তার দেশ, এই দেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ, এই দেশ শান্তির দেশ, আর এই দেশে শান্তির পথ সবার আগে মুসলমানরা চিনিয়েছে এবং মুসলমানদের মধ্যে উলামায়ে কেরাম চিনিয়েছে। আমার উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আরশাদ সাহেব মাদানী দামাত বরকাতুহুম, যার শরীরে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 42তম বংশধরের রক্ত বহমান, যার আব্বা শাইখুল ইসলাম সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছেন, মাল্টার জেলে নির্বাসিত হয়েছেন, করাচি জেলে তাকে আটকে রাখা হয়েছে,
দিল্লির তিহার জেলে তাকে অন্তরীণ রাখা হয়েছে, জীবনের মধ্যে কমপক্ষে 12 বছর সময় জেলে কাটিয়েছেন ওই মানুষের ছেলে মাওলানা সৈয়দ আরশাদ সাহাব মাদানী দামাত বরকাতুহুল আলিয়া, উনি দারুল দেওবন্দের পাশে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে মুসলমানদের আয়োজন করা একটা বক্তব্য শুনিয়েছেন। আমার মনে আছে আমি তখন পড়ি দেওবন্দে, হযরত শুনিয়েছেন যে এই দেওবন্দের পাশে ইউপি অঞ্চলের মধ্যে, ইউপি প্রদেশের মধ্যে, উত্তর প্রদেশে একজন মুসলমান নবাব ছিলেন যার নাম ছিল মজ্জু খান। এই মজ্জু খান তার দুটো যমজ সাবালক তাগড়া 18 বছর বয়সের ছেলেকে নিয়ে এসেছেন, এনে থানা ভবনে हजरत जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैहि सामने ने बोलेছেন, हजरत मैं अपने 2 बच्चा को आपके सामने पेश करता हूं कि मेरे ये 2 बच्चा अल्लाह के लिए अंग्रेज के खिलाफ शहीद हो जाए। হযরত আমি আমার এই 2 সাবালক ছেলেকে আপনার সামনে আল্লাহর জন্য পেশ করছি, ইংরেজ কুকুরের বিরুদ্ধে লড়াই করে এরা যেন শহীদ হয়ে যায়। এরা লড়েছে এবং শহীদ হয়েছে। ইংরেজদের চররা এদেরকে খবর পাঠিয়েছে এই নবাব সাহেব কিন্তু তার ছেলেকে কি করেছেন, লড়াইয়ের ময়দানে পাঠিয়েছেন। নবাবকে ধরে আনা হয়েছে পুরো বড় প্রান্তরের মধ্যে। নবাবকে ডেকে এনে ইংরেজ লর্ডের চামচা কর্নেল ওয়াটসন সে বলেছে, তুমি সত্যি করে বলো তুমি ভুল করেছো, তুমি সত্যি করে বলো তোমার এটা ঠিক হয়নি, তুমি তোমার সন্তানকে ফিরিয়ে আনবে, তাহলে তোমার নবাবি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তোমার জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তোমার জায়গির ফিরিয়ে দেওয়া হবে। নবাব বলেছেন, জান যা सकती है लेकिन तेरे सामने अपनी सर तो नहीं झुका सकता। জান চলে যেতে পারে, তোর সামনে মাথা তো নত করবো না। এরপরে ওই নবাবকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। 2 তাজাদম আরবি ঘোড়া এনে নবাবের 2 পাকে 2 ঘোড়ার পিছনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং 2 ঘোড়াকে 2 দিকে ধাওয়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে, দৌড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, হাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর নবাব মাঝখান দিয়ে জীবিত টুকরো হয়ে গেছে। এগুলো চাপাবাজি না, এগুলো গল্প না। খোদার কসম করে বলছি যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিলাফতের রাশেদার পরে আব্বাসী খিলাফত, উমাইয়া খিলাফত এবং এরপরে মুঘল সালতানাত পর্যন্ত পুরো পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানদের শাসনের যে ধারাবাহিকতা আছে, এটা যদি আজকে আমাদের সিলেবাসে থাকতো তাহলে আমাদের দেশের ইতিহাস আজকে অন্যরকম। আমাদের পড়ানো হয় স্বাধীনতার পরে 2-1 ব্যক্তির বিশাল গল্পগাথা, আর 71-এর পূর্বে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ, শামসুল হুদা পাঁচবাগি, মুহাম্মদুল্লাহ হাফিজি হুজুর, আতার আলী রহমতুল্লাহি আলাইহি, হযরত মাওলানা সৈয়দ হোসেন আহমদ মাদানী, মাওলানা মুফতি মাহমুদ সদর ওয়াজির আলা, এই সমস্ত ওলামায়ে কেরামের ইতিহাস আজকে পড়ানো হয় না। 2-1 লোকের ইতিহাস এমন করে পড়ানো হয় যেন ওনারাই দেশকে আজাদ করেছেন, আর বাকি কারো অবদান নেই। আল্লাহর কসম করে বলছি, স্বাধীনতার ইতিহাস পড়ে দেখুন, এই দেশ মাতৃকাকে স্বাধীন করার পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান এই দেশের জনগণ, সাধারণ জনগণ, ছাত্র এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে আর্মি, পুলিশ রেখেছে এবং এখন রাজনীতিবিদরা রেখেছে। শুনতে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু কথা বাস্তব। এই ছিল দেওবন্দের ইতিহাস, এই ছিল দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট। শুরু হয়েছে এই আন্দোলন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ চমকে দিয়েছেন। এবং এরপরে ইংরেজরা দেখলো এরা তো চতুরের জাত, নীল চোখের জাত, নীল রক্তের জাত, না কুচুর জাত। এরা বুঝলো, ওহো, এদেরকে তো আটকানো যাবে না। কেন? কারণ এই ওলামায়ে কেরাম জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, এরাই জনগণকে বলেছেন আসেন মাদ্রাসা করি, এরাই জনগণকে বলেছেন আসেন নিজের পয়সা খরচ করে নিজের ছেলে মেয়েকে আলেম বানান। সেই ইতিহাস আজকে উঠিয়ে দেখুন। দারুল দেওবন্দের ওই জায়গা আমি নিজে দেখে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ, যেখানে বুখারী শরীফের দর্স হয়েছে। ওই বুখারী শরীফের দর্সের ঠিক নিচের জায়গায় একটা বড় বেসমেন্ট আছে, যা এই এলাকার চেয়ে বড় হবে। ওই এলাকায় ওই বেসমেন্ট, ওই একতলা, ওই তহখানার মধ্যে ইংরেজ আমলে দেওবন্দের ওলামায়ে কেরাম মুজাহিদ প্রশিক্ষণ নিতেন, জিহাদের প্রশিক্ষণ নিতেন, গাঁজা বন্দুক, 303 রাইফেল লোড করা শিখতেন, বন্দুক গুলি ঢুকানো শিখতেন, একটা বড় লম্বা শলাকা দিয়ে বন্দুকের নল পরিষ্কার করা শিখতেন, এবং কেউ আহত করে তাই কাঁধে করে কি করে নিয়ে আসতে হবে এগুলো শিখতেন, এবং চোরাগুপ্তা হামলা, হিট অ্যান্ড রান, গেরিলা ফাইটিং এগুলো তারা শিখতেন। এগুলো গল্প না, চাপাবাজি না।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোন জাতির সঙ্গে ইনসিলাফ করেছেন, ইলতিহাক করেছেন, মিলিয়েছেন, আলাদা রেখেছেন, এদের সম্পর্কে বলছি। তো দেওবন্দের ওই আন্দোলন শুরু হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল কে? ইংরেজরা। ওহো, এদেরকে তো আগুনে পুড়িয়ে শেষ করা যাচ্ছে না, ফাঁসিতে লটকে শেষ করা যাচ্ছে না। জাফর আহমদ থানেশ্বরী রহমতুল্লাহ আলাই, যাকে মালতার জেলে ফাঁসিতে লটকানোর জন্য হুকুম এসেছে, হুকুম আসার পরে তাকে তার দাড়ি জোর করে কামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি এই দাড়ি ধরে শিশুর মতো কাঁদছিলেন আর বলছিলেন যে মেরে পেহলে মেরি দাড়ি শহীদ হয়ে গই। আহা, আমার পূর্বে আমার দাড়ি শহীদ হয়ে গিয়েছে। ইংরেজরা মনে করেছে মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছেন। উনি বলেছেন नहीं नहीं, मैं जान के लिए नहीं रो रहा हूं, बल्कि मेरी दाढ़ी को मेरे पहले शहीद कर दी गई है, इसलिए मैं रो रहा हूं। না 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 না, আমি জানের ভয়ে কাঁদছি না, আমার দাড়িকে আমার আগে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে, এই জন্য আমি কাঁদছি। হযরত জাফর আহমদ থানেশ্বরী রহমতুল্লাহ আলাইহির সঙ্গে শাইখুল মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি জেলে ছিলেন। তার ইন্তেকাল হয়েছে দেওবন্দে আসার পরে। মালটার জেল থেকে তাকে বোম্বের বন্দরে অবতরণ করানো হয়েছে, মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ সরকার তাকে মুক্তি দিয়েছে। তিনি বোম্বের বন্দরে এসেছেন। বোম্বের বন্দরে নামার পরে তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছে শেখুল হিন্দ, আর তার ছাত্র শেখুল ইসলাম হোসেন আহমদ মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহিকে উপাধি দেওয়া হয়েছে শেখুল ইসলাম। এরপরে 6 মাস হযরত শেখুল হিন্দ জীবিত ছিলেন। তার ইন্তেকালের পরে যখন তাকে গোসল করানোর জন্য তার কাপড় খোলা হয়েছে, তো গাসসাল যারা কাপড় খুলেছে গোসল করাবে, গোসল দানকারী মানুষ, তারা যখন নাকি তার কোমরে হাত দিয়েছে, দেখে তার কোমরের মধ্যে কোনো গোশত নেই। হযরত শেখুল ইসলাম হোসেন মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহি কলকাতায় ছিলেন। টেলিগ্রাম করে তাকে বলা হয়েছে জলদি আসুন, আপনার শিক্ষক ইন্তেকাল করেছে। উনি এসেছেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে হযরতের কোমরে তো কোনো গোশত দেখিনি, কেন, কি হয়েছে? তখন হাওয়া করে কেঁদে বলেছেন আমার উস্তাদকে রাত্রে বেলায় কনকনে শীতের মধ্যে ডেকে নিয়ে যাওয়া হতো। ডেকে নিয়ে গিয়ে গরম লাকড়ি জ্বালিয়ে অঙ্গার বানিয়ে সেই লাকড়ি অঙ্গারের উপরে তাকে শুইয়ে দেওয়া হতো। কখনো কখনো ওই লাকড়ির ভেতরে মোটা রড ঢুকিয়ে রাখা হতো। ওই রড লাকড়ির আগুনে গরম হয়ে লাল হয়ে গেলে ওইটা দিয়ে কোমরে দাগ দেওয়া হতো। আর ওই কোমরের চর্বি গলে গলে ওই লোহার ঠান্ডা হয়ে যেত, লাল বন্ধ হয়ে যেত, ঠান্ডা হয়ে যেত। আর তাকে বলা হতো বলো আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহির ইংরেজ বিরোধী ফতোয়ার সঙ্গে তুমি একমত না? উনি বারবার বলতেন হ্যাঁ আমি একমত, আমার জান চলে যেতে পারে, কিন্তু আমি ভারতবর্ষে ইংরেজদের শাসনের পক্ষে নই, আমি মুসলমানদের পক্ষে, জিহাদের পক্ষে, এই দেশকে লড়াই করে আজাদী আনার পক্ষে, এগুলো বলা হতো। আর তাকে শাস্তি দেওয়া হতো। এভাবে একদিন যখন নাকি তাকে কামরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কষ্ট হচ্ছে, হযরত মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহি কাঁদছেন আর বলছেন হযরত थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। मदनी रहमतुल्लाह अलैहि বলেছেন হুজুর অল্প সময়ের জন্য মেনে নেন, আপনাকে ছেড়ে দেন, কি আর হবে? তখন বলেছেন अगर इस हालत में मेरी मौत आ जाए तो अल्लाह से क्या कहना हो। যদি এখন এই অবস্থার মধ্যে মেনে নিলাম আর মেনে নেওয়ার সাথে সাথে যদি আমার ইন্তেকাল হয়ে যায়, আল্লাহর সামনে কি জবাব দিব? এবং এরপরে বলেছেন হুসাইন আহমদ तुम्हारे पास मेरा वादा रहा कि मेरे इंतकाल से पहले किसी को ये बात मत बताना। হুসাইন আহমদ আমার ইন্তেকালের কাউকে বলো না, ইন্তেকালের পরে বলো। কেন? কেন? হতে পারে আমার দিলেও রিয়া চলে আসতে পারে। এমন ছিলেন তারা। হুসাইন আহমদ মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহি, হুসাইন মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহি উস্তাদ শেখুল হিন্দের দাফন হয়েছে। দাফন হওয়ার আগে 6 মাস যখন জীবিত ছিলেন, যখন তিনি দেওবন্দে থেকেছেন, কমজোর হয়ে গিয়েছেন, নাহিফ হয়ে গিয়েছেন, দুর্বল হয়ে গিয়েছেন, সিক হয়ে গেছেন, ওই অবস্থার মধ্যে আচমকা তিনি টেলিগ্রাম করে পুরো হিন্দুস্তানের বড় বড় ওলামায়ে কেরামকে একদিন ডাকলেন। ইন্তেকালের মাত্র 2-3 মাস আগে ডাকার পরে সমস্ত সাগরিদকে ডেকে নিয়ে তিনি বললেন যে আমি এখন থেকে তোমাদের কাছে একটা ওসিয়ত করে যাই, আমাকে মালটার জেলে যারা শাস্তি দিয়েছিল এরা সবাই মুসলমান ছিল, এবং আজকে আমার এই বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ক্যারিয়ার, আমার এই বর্ণাঢ্য লড়ুইয়ে ক্যারিয়ারের পরে আমি তোমাদেরকে যে কথা বলতে চাই, আমি আমার জীবনের মিশন বানাতে চাই। এটা কি মিশন? আমি মিশন বানাতে চাই এই কি মিশন বানাতে চাই? আমি চাই যে পুরো ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মুসলমানের বাড়িতে বাড়িতে একটা করে মক্তব। কেন হুজুর, কেন? কারণ जब मुझे सजा दी गई, যখন আমাকে চিট করে সাজা দেওয়া হয়েছে, मैंने देखा कि ये सब हिंदुस्तानी है, এরা সবাই ভারতীয়। मैंने पूछा तुम मुसलमान नहीं हो, তোমরা কি মুসলমান না? তারা বলেছে হ্যাঁ আমরা মুসলমান।
আমি জিজ্ঞেস করেছি তোমরা কোরআনে কারিম পড়োনি, তোমরা বয়স্কদের সম্মান করতে হয় শেখনি? তারা বলেছে নেই, हमने কোরআনে কারিম नहीं पढ़ा, हम नहीं जानते। ইংরেজরা এই কাজ করে দিয়ে গিয়েছে। এবং এরপরে তারা যখন দেখেছে এই মৌলবীরা তালিকা শক্তি, এদেরকে শেষ করা যাবে না, তখন দেওবন্দের উল্টো দিকে একটা কাউন্টার দিল। তারা কি কাউন্টার? কলকাতা আলিয়া তারা বানিয়ে দিল। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা, যেই কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার পরবর্তী 6 জন প্রিন্সিপাল ইংরেজদের লর্ড ছিল। এবং আস্তে 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 এরপরে ওলামায়ে কেরাম সামলিয়েছেন। আর এরপরে তো কি অবস্থা হয়েছে আপনারা আমার চেয়ে ভালো বলতে পারেন। ঠিক তেমনি ওই ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের মতো এখন বাংলাদেশে ওলামাদেরকে নিয়ে একটা খেলা হচ্ছে। কি খেলা জানেন? কিছু দরবারি আলেম তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। যেই দরবারি আলেমদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হবে আমরা যা করবো আপনারা তাই করবেন। বাড়ি দিয়ে দিব, গাড়ি দিয়ে দিব, মন্ত্রিত্ব পেয়ে যেতে পারেন ভিক্ষার মতো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় না, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় না, ধর্ম মন্ত্রণালয়। কাম কি? হজের সময় থাল পালন খাবে। কাম কি? হজের সময় থাল পালন, আর বাকি সময় বিলাইয়ের মতো বইয়া থাকুন। এই মন্ত্রণালয় দিয়ে দিব। আর ওই দরবারি আলেমরা বুঝেছেন, আহা আহা মুই কি হলো রে, আহা পুরো দুনিয়ার 7,000 ধন পেয়ে গেছি, আয় হায় হায়, এটাই তো চেয়েছিলাম। এখন দিন চলে যাক, অসুবিধা কি? ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বিভেদ রচিত হয়ে যাক, অসুবিধা কি? ওলামায়ে কেরামকে জেনে নিয়ে যাওয়া হোক, অসুবিধা কি? অসুবিধা কি? শাপলা চত্বরের হত্যার পরে কোন মুয়াজ্জিনকে ধরে নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় কারাগারে ন্যাংটা করে কুকুরের মতো পেটানো হোক, অসুবিধা কি? উত্তরা কোন এক সেক্টরের ইমাম সাহেবের বিবিকে 13 বার তার সামনে রেপ করা হোক, অসুবিধা কি? এগুলো সব দেখেছি নিজের চোখে। বুঝেন না? বসেন। আওয়ামী লীগের ভাইরা রাগ করেন না, জামাত ইসলামের ভাইরাও রাগ করেন না, শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ভাইরাও রাগ করেন না, বিএনপির ভাইরাও রাগ করেন না, তবলিগি ভাইরাও রাগ করেন না। শুনেন, আলেমে দ্বীন ইমাম তাকে ধরেছে, কিচ্ছু জানে না, তাকে নিয়ে আসা হয়েছে কেন্দ্রীয় কারাগারে ডিটেনশনে, আমদানিতে, এদের কুকুরের মতো মারা হয়েছে। তার উপরে সরকারি দলের কোন মানুষের জিত ছিল, তিনি টিপে দিয়েছেন, ইচ্ছা মতো সাইজ করেন। খুব জ্বালাইছে আমার, মসজিদের মধ্যে খালি হক কথা কয়, কমিটির বিরুদ্ধে খালি হক কথা কয়, দলা মারে ইচ্ছা মতো। ওনার বিবিকে আনা হয়েছে, ওনার সামনে পর্দাওয়ালী মহিলাকে ন্যাংটা করা হয়েছে, 1 বার 2 বার মাত্র 13 বার ধর্ষণ করা হয়েছে। আর ওই মহিলা বলেছেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি বলে দেন আপনার কাছে কি তথ্য আছে। আর ওই নাম বলেছেন, আল্লাহ আল্লাহ তুমি দেখছো আমি কিছুই জানি না, আল্লাহ তুমি দেখছো আমি কিছুই জানি না। আর তার বিবি বলেছে, আল্লাহর ওয়াস্তে বলে দেন, বলে দেন। এবং ওনার সঙ্গে আমার গাজীপুর কারাগারে দেখা হয়েছে। হাতগুলো এমন হয়ে গেছে, এমন হাতগুলো এমন হয়ে গেছে কেন? আঙ্গুলগুলো এমন হয়ে গেছে কেন? কারণ তফসিলাই করার 10 নম্বর শুনে আঙ্গুলের মধ্যে ঢোকানো হয়েছে, এরপরে প্লাস দিয়ে মোচড়ানো হয়েছে। এই জন্য এই দেশের অবস্থার জন্য শুধু ওলামায়ে কেরাম দায়ী না, আমরা সবাই দায়ী। এই দেশের অবস্থার জন্য শুধু রাজনীতিবিদ দায়ী না, আমরাও দায়ী। আল্লাহর ওয়াস্তে জাগেন, আল্লাহর ওয়াস্তে জাগেন। এই জন্য ভাই, এরপরে যেই কথা বলছিলাম যে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওস্তাদ শেখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি কি বলেছেন? मैं कुरान का मकतब बनाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर घर में एक कुरान का मकतब हो जाए। আজকে আল্লাহর শপথ, কোরআনে কারীমের তাফসীর আমার হাতে, আল্লাহর রাসূলের হাদিস, পবিত্র হাদিসের পৃষ্ঠা আমার হাতে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলবো, পুরো পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বেশি মুসলমানদের কাছে মাজলুম, সবচাইতে বেশি আল্লাহ তাআলার কালাম। জিজ্ঞেস করে দেখেন,
কোরআনে কারিম এখানে শতকরা 100 ভাগ লোক শুদ্ধ করে পড়তে পারে না। কালেমা দূরের কথা, কালেমা কিসের আবার জিজ্ঞেস করে দেখেন, পারে না। ফরজ গোসল জানে না। আমি বলছিলাম দাওয়াত, তালিম, তাজকিয়া, সিয়াসত, জিহাদ, এই 5টা জিনিসের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই 5টা জিনিসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছি, মুহাম্মদ ইবনে কাসিম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাদানী জীবনের পরে এসেছেন। এসে প্রথমে তলোয়ার দিয়ে লড়াই করেছেন এবং এরপরে বন্দীদের সঙ্গে ভালো আখলাক দেখিয়েছেন, তাদেরকে ইসলামের আখলাক দেখিয়েছেন। মেয়েদেরকে মারেননি, বৃদ্ধদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন, শিশুদেরকে হত্যা করেননি। এগুলা হিন্দুরা দেখেছে। আচ্ছা, এত ভালো, মুসলমান হয়ে গেছে। কেন? কারণ তখনও রাজা রামমোহন রায়ের যুগ আসেনি। রাজা রামমোহন রায় তো ইংরেজদের যুগে এসে সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ করেছেন। সতীদাহ প্রথা কি? যে হিন্দু ভাইদের কোন মানুষ যদি মারা যায় আর তার স্ত্রী যদি বিধবা হয়ে জীবিত থাকে, তো তাহলে হিন্দু লোকটাকে চিতায় পোড়ানো হবে মৃত, আর তার সঙ্গে তার বিধবা স্ত্রীকে চিতার মধ্যে জীবন্ত দাহ করা হবে। কোথায়? ইসলাম তো এই রাওয়াজ কোনদিন করেনি। ইসলাম তো এই রাওয়াজ কোনদিন করেনি। আইয়ামে জাহিলিয়াতে রাসূল আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় মুশরিকরা হায়েজের রক্ত, মাসিকের রক্ত রাস্তা থেকে চেটে চেটে খেত। বর্বর ছিল। একজনের উট আরেকজনের আগে কুয়াতে পানি খেয়েছে। কেন খেল? তলোয়ার উন্মোচিত হয়েছে। 400 বছর এই দুই পরিবারের লড়াই চলেছে। 400 বছর লড়াই চলেছে। এমন কমজার, এমন শয়তান, এমন খাবিস, এমন হারামি মানুষ, যাদেরকে ট্রাইবাল বলা হতো, যাদেরকে যাযাবর বলা হতো, যাদেরকে গোত্রপতিদের মাধ্যমে শাসন করা জাতি বলা হতো, এদেরকে রোম পারস্যর কেউ শাসন করতে চায়নি। সেখানে একজন মানুষ এলেন, না রাত না দিনে এলেন। তার মা তাকে প্রসব করলেন। প্রসব করার পরে 750 বছর পারস্যের অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল, নিভে গেল। রোমের সাম্রাজ্যের সিংহাসন কেঁপে উঠল। আবু লাহাবের মতো বদনসিব কাফের, তার জন্য আল্লাহ তাআলা ফয়সালা করে দিলেন যে তার এই আঙ্গুলটা জাহান্নামে নাও পড়তে পারে। কেন? কারণ সে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। আমার ভাই আব্দুল্লাহ মারা গিয়েছে, আমার ভাবি আমিনা ভাবি তার বাচ্চা হবে, আমার ভাবির বাচ্চা হবে। আমার ভাবির বাচ্চাটা যদি ভালো না হয়, আমার ভাবির বাচ্চাটা কি হয় না হয়, এই অপেক্ষায় সে আছে। আমার ভাই মরা ছেলে, আমার ভাই মরা বাচ্চা কেমন হবে, এই অপেক্ষায় ভাইয়ের মহব্বতে সে হাঁটছিল। এক বাদী এসে দৌড়ে বলেছে, খোঁজখবরি নাও, তোমার একটা চাঁদের মতো ফুটফুটে ভাতিজা হয়েছে। তো সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, আনতে হরুন, যা তুই মুক্ত। এই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দিয়েছে। এই এমন একজন মানুষ এলেন, ওই মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা একটা কাফেরের আঙ্গুলকে মাফ করে দিলেন। এমন একজন মানুষ নামাজ পড়ছেন বাইতুল্লাহ শরীফে, মাথার উপরে তাকে উটের ভুড়ি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। বদদোয়া করেননি। রাত্রেবেলায় তেলাওয়াত করছেন, অমুসলিমরা গিয়েছে, একজন আরেকজনকে চিনেছে। মান আনতা আবা লাহাব, মান আনতা আবা জাহল, মান আনতা আবুল হিকাম, মান আনতা আবুল হিশাম। আচ্ছা, এরা জানতো, এদের জন্য কোরআনে কারিমে আয়াত নাযিল হয়েছে, ইয়ারিফুনাহু কামা ইয়ারিফুনা আবনাহুম। তারা রাসূলকে জানতো কেমন, যেমন তাদের ছেলেকে তারা জানতো। এই মানুষ, এই পর্ব দুষ্ট, দুর্ধর্ষ, নোংরা, যাযাবর, পাপিষ্ঠ জাতিকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সোনার মানুষ বানিয়ে ফেললেন। এক সাহাবী দৌড়ে আসলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্নী জানাইতু। রাসূল চেহারা ঘুরিয়ে ফেললেন। আবার এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্নী জানাইতু। চেহারা ঘুরিয়ে ফেললেন। আবার এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্নী জানাইতু। চেহারা ঘুরিয়ে ফেললেন। রাসূল চাইলেন সাহাবীকে বাঁচিয়ে দিতে। কেন? ইসলামী আইনের মধ্যে কাযার নিয়ম এই। ও মুসলমান শুনে রাখেন, কাযার নিয়ম এই, বিচারের নিয়ম এই যে অল্প একটু সন্দেহের কারণে, অল্প একটু সন্দেহ যদি দেখা যায়, তাহলে এই লোককে শাস্তি দেওয়া হবে না, ছেড়ে দেওয়া হবে। আর এখন তো নিরপরাধ হলেও ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হচ্ছে। এটাও সত্যি। এই জন্যে ভাই,
ওই সাহাবী এসে বলেছেন, রাসূল সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করেছেন সে কি পাগল, তার মাথায় সিট আছে, এমন কেন করলো? বলে না রাসূলুল্লাহ, উনি তো সুস্থ মানুষ। আরেক মহিলা সাহাবিয়া জিনা করেছেন, পেটে বাচ্চা এসেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্নী যানাইতু, হাত কায়েম করেন। আল্লাহ রাসূল বলেছেন না, এখন না, তোমার পেটে বাচ্চা আছে, বাচ্চার কোনো দোষ নেই, বাচ্চা যখন দুনিয়াতে আসবে তখন তোমার হক কায়েম করা হবে। এরপরে ওই মহিলা এসেছেন, বলেছেন তোমার বাচ্চা যখন নিজে হাতে খেতে পারবে তখন এসো। এরপরে ওই মহিলা এসেছেন কিছুদিন পরে, রেওয়ায়েত বলে ওই বাচ্চার হাতে একটা রুটি ছিল যেটা সে টেনে টেনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তওবার কি তওব ছিল সাহাবিয়ার মধ্যে। আল্লাহ রাসূল হক কায়েম করেছেন। মারা হয়েছে পাথর, রক্ত ছিটকে এসেছে, গায়ে লেগেছে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেছেন একজন ব্যভিচারিণী মহিলার কাপড়ে রক্ত হওয়া কাপড়ে লাগলো। আল্লাহ রাসূল বলেছেন ওমর, এই মহিলার এই এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে যে তওবার ইখলাস রয়েছে পুরো মদিনাতে বন্টন করে দিলে যথেষ্ট হয়ে যাবে। তো রাসূল প্রথমে এসে দাওয়াতের কাজ করেছে। আবার মুহাম্মদ ইবনে কাসিম রাসূলের মাদানী জীবনের পরে এসেছেন, এই জন্য তলোয়ার উন্মোচিত করে আগে রাজা তাহিরকে সাইজ করেছেন, এই জন্য জিহাদের মধ্যে হুকুম এক সময় ছিল যে মুসলমান বেফায় জিহাদ করবে, কি তার উপর হামলা হলে সে হামলা করবে। বদর, উহুদ, হুনাইন হামলা হয়েছে, গজওয়া রাসূল নিজে লড়েছেন। আনা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আনা নবিয়্যু লা কাযিব, নিজে কবিতা বলেছেন, আল্লাহুম্মা গফিরিল আনসার ওয়াল মুহাজিরা, তিনি দোয়া করেছেন। আবার সারিয়া বাহিনী পাঠিয়েছেন, কোন সন্দেহ নাই। আবার খায়বারের যুদ্ধের পরে মুসলমানের উপর জিহাদের হুকুম এসেছে। মুসলমান শুধু ইকদামি জিহাদ করবে না, মুসলমান দিফাই জিহাদও করবে না, বরং ইকদামি আগেবারে হামলা করে জিহাদ করবে। এটাও এসেছে। রাসূল প্রথমে এসে দাওয়াতের মেহনত করেছে। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমও লড়াই করে সিন্ধুকে বিজয় করার পরে হিন্দুদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করেছে, জরুরি দাওয়াতের কাজ। তালিম কেন জরুরি? শাইখুল মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি মক্তব চালু করতে বলেছেন। যদি ইসলামী শিক্ষা না থাকে দেশ শেষ হয়ে যাবে। প্রমাণ, রুস্তম পারস্যের রাজা, তার সামনে রবি ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু গিয়েছেন। আমর ইবনে আস রুস্তমকে কর্ডন করেছেন, বাদ দিয়েছেন। বাদ দেওয়ার পরে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবী অবরোধ করার পরে পাঠিয়েছেন রবি ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু। রবি ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু গিয়েছেন রুস্তমের কাছে। রুস্তম ফার্সি বলতো। রুস্তম জিজ্ঞেস করেছে, মা জাআ বিকুম, তোমাদেরকে কে আমার পর্যন্ত নিয়ে এলো? তো রুস্তমকে এই কথা বলার পরে রুস্তমকে ওই সাহাবী বলেছেন, মা জিনা বাল قد ابتعثنا الله اليك يا رستم, রুস্তম আমাদেরকে কেউ আনেনি, বরং আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। কেন? কাই নাখরুজা মিন ইবাদাতিল ইবাদি ইলা ইবাদাতিল্লাহ, যাতে করে আমরা একজন মানুষকে আরেকজন মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে আল্লাহর দাসত্বের দিকে দাওয়াত দিতে পারি। এই কথা বলছি। সম্মানিত হাজিরিন, আজকে আমাদের দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে সচিবরা যান, যে রাষ্ট্রদূতরা, আমি তো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেছি, যে রাষ্ট্রদূতরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের দেশে যান, সেখানে গিয়ে তারা পরিচয় দেন, পরিচয় পেশ করেন ওই রাজার কাছে। তো পোশাকটা ইসলামী পোশাক থাকে নাম্বার 1। নাম্বার 2, সেই পরিচয়ের মধ্যে নিজের জীবন বৃত্তান্ত থাকে, সেখানে ইসলামের দাওয়াত থাকে। আজকে যদি রবি ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো একজন মানুষ তৈরি হতো এই বাংলাদেশে, মুসলমানদের মধ্যে, যে অমুসলিম দেশে রাষ্ট্রদূত হয়ে যাওয়ার পরে সে বলবে, হে রাজা, আমি মুসলমান, আমি আপনার কাছে আমার দেশের ইসলামের দাওয়াতও নিয়ে এসেছি, আমি আমার জীবন বৃত্তান্ত দিতে এসেছি, সন্দেহ নেই, সঙ্গে আপনাকে এই কথা বলতে এসেছি, তৃত্ববাদে বিশ্বাস করেন না, এক আল্লাহর ইবাদতে বিশ্বাস করেন। আল্লাহর কসম করে বলছি, এমন সচিব, এমন রাষ্ট্রদূত দ্বীনি শিক্ষা, ইসলামী শিক্ষা, কোরআনে কারিমের শিক্ষা ছাড়া হতে পারে না। আজকে অসংখ্য ব্রিগেডিয়ার, অসংখ্য মেজর জেনারেল, অসংখ্য সচিব আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আল্লাহর ভয়ওয়ালা কয়জন মানুষ আছে এখন দুনিয়াতে? বলে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের একজন সচিব জনাব মফিজুল ইসলাম সাহেব এমন একজন মানুষ, তিনি আমাকে বলেছেন, ফয়জুল্লাহ একদিন চা খাবে এসো। গিয়েছি, আমার সিনিয়র ব্যাচমেট, গিয়েছি তার কাছে চা খেতে। আমি দেখছি সচিব সাহেব গাড়ি থেকে নামলেন,
তার সরকারি গাড়ি থেকে না হাতে টিফিন ক্যারিয়ার। আমি টিফিন ক্যারিয়ার কেন? বললেন ফয়জুল্লাহ, আমি সচিব মানুষ, আমার কাছে 300 ট্রাভেল এজেন্সি আছে যারা বলেছে স্যার 10 লাখ টাকা করে দিব, আপনি আমাদের হজের লাইসেন্সটা দিয়ে দেন। আমি একটা পয়সা খাইনি, আমি খাবার নিয়ে আসি। কি করি আমি? আজান দিই, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আজান দিই। যোহরের নামাজের সময় জামাত করে পড়ি। আমার মহিলা কলিগ এবং পুরুষ কলিগদেরকে ভাগ করে দিয়েছি। কি ভাগ করে দিয়েছি? আমার দারোয়ান আজকে আমার সাথে খাবে, আমার চাপরাশি আমার সাথে খাবে, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আমার সাথে খাবে। এভাবে প্রত্যেকদিন টেবিল করা আছে যে আমি আমার বাসার খানা এদেরকে নিয়ে একজন একজন করে খাবো। মহিলাদের সঙ্গে কি করেন? মহিলা চাকরি করে, তাকে তো ডেকে আনতে পারি না, তাকে আমার দেখা দেওয়া জায়েজ নাই, তার সঙ্গে বসে খাওয়া জায়েজ নাই, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হালাল। তো কি করি আমি আমার বাড়ি থেকে যে খাবারটা আনি সেটা আমি পিয়নের মাধ্যমে বাবা আমাকে পাঠিয়ে দিই আর বলি আপা এটা আপনার ভাবে পাঠিয়েছে, খেয়ে নেবেন। আজান দেই, নিজের ঘর নিজে পরিষ্কার করি এবং আমি প্রত্যেক দিন 9:30 অফিসে আসি এবং প্রত্যেকদিন 5:15 অফিস থেকে বের হই। চেষ্টা করি বেতন হালাল করে খাওয়ার জন্য। মৌলানা সুলতান সাহেব নদভী, হাবিবুল্লাহ মিসবাহ, আরো বড় বড় ওলামা একরাম গিয়েছেন 1997 সালের পরে 98 সালে। কোথায়? আফগানিস্তানের কান্দাহার এয়ারপোর্টে নেমেছেন। সন্ধ্যা 7:30 বাজে এয়ারপোর্টে নেমেছেন। তাদেরকে রিসিভ করেছে তৎকালীন তালেবান সরকারের লোকজন, রিসিভ করেছে। একজন লোক ল্যাংড়া ঘোড়ায় চড়ে এসেছে, এক পা নাই, এক পা হাঁটুর নিচ থেকে কাটা, এখানে পট্টি পরা, কালো পাগড়ি পরা, কালো কোট পরে এসেছেন। এসে মুসাফা করেছেন, কেমন আছেন? ভালো আছেন, কথাবার্তা হয়েছে। এরপরে মোল্লা মোহাম্মদ মুতাওয়াক্কিল, তৎকালীন ফরেন মিনিস্টার, উনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, আমিরুল মুমিনিন, ইনি আমাদের প্রেসিডেন্ট, মহামান্য প্রেসিডেন্ট। ওনারা আশ্চর্য হয়েছেন, সুলতান সাহেব নদভী এখনো বেঁচে আছেন। জিজ্ঞেস করেছে, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আপনি আমিরুল মুমিনিন, এত বড় আয়তনের একটা দেশ, আপনার গাড়ি কই? উনি বলেছেন, আমার সরকার আমাকে সকাল 9টা থেকে 5টা পর্যন্ত গাড়ি ইস্যু করে। এখন 7:30 বাজে। এখন যদি আমি সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে করতে পারি, ক্ষমতা আছে আমার, কিন্তু প্রত্যেক কাতরা তেলের জন্য আমাকে জবাব দিতে হবে। এই জন্য আমি ঘোড়ায় চড়ে এসেছি, আমার নিজের ঘোড়ায় চড়ে এসেছি। মাহমুদ আহমদি নিজাদ শিয়া হতে পারে, জানি না শিয়া কিনা, সেই প্রসঙ্গে যাব না। মুহাম্মদ আল মুরসি দাড়ি টুপি পরিপূর্ণ না থাকতে পারে। এরা কোরআনে কারীমের অল্প শিক্ষাও যদি পেয়ে থাকে, এই শিক্ষার বাস্তবায়ন তারা করেছে। এবং এই জন্য মুহাম্মদ আল মুরসি সম্পর্কে আমাকে বলেছেন আমার বন্ধু, মিশরে পড়েছেন কায়রোতে, যে উনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে রমজানে প্রত্যেক দিন কায়রোর বড় বড় এক একটা মসজিদে এক এক দিন করে তারাবির ইমামতি করেছেন। পুরো পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হাফেজ প্রেসিডেন্ট, কোরআনে কারীমের শিক্ষার কারণে। আল্লাহ শপথ করে বলছি, দাওয়াত না হলে দ্বীন প্রচার হবে না। আর তালিম, ইসলামী শিক্ষা না থাকলে মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় আসবে। আর লিখে রাখেন, ইসলামী শিক্ষা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করাওয়ালা বিদ্যালয়ে শেখানো হয়। ইসলামী শিক্ষায় কমপক্ষে